याद करो, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसको धन्यवाद करो। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसको धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसको धन्यवाद करो। ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ತನೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುನೇ ಅಪ್ಪ ಸಕಲವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಇರುತ್ತೀರಪ್ಪ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. धन्यवाद 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 प्रभु जी। माला संभाल देवा है तू, आमेन। दुर्ग तू आहे, माला संभाल देवा है तू, सामर्थ्य शक्तीने भरलेला महिमेच्या योग्य आहे, सामर्थ्य शक्तीने भरलेल्या महिमेच्या योग्य आहे। आराधने तुम्हाला, आराधना 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 तुम्हाला। तुझ्या पंखाल सावळीमध्ये सर्वांना तू रक्षण केले, तुझ्या पंखाच्या सावळीमध्ये सर्वांना तू रक्षण केले। राजा तू माझा बल झाले, कोणतीही भीती नाही, राजा तू माझा बल झाले, कोणतीही भीती नाही। आराधना तुम्हाला, 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 आराधना तुम्हाला। माझा दुर्ग तू आहे, मला संभाळ देवा आहे तू, माझा दुर्ग तू आहे, हालेलुया, मला संभाळ देवा आहे तू। सामर्थ्य शक्तीने भरलेल्या महिमेच्या योग्य आहे, Yes, Lord. सामर्थ्य शक्तीने भरलेल्या अभियानवरे आराधना तुम्हाला, आराधना तुम्हाला, आराधना तुम्हाला, आराधना तुम्हाला, आराधना तुम्हाला,
तुम्हाला आराधना तुम्हाला आराधना तुम्हाला ಆರಾಧನಾ ತುಮಲ ಹೌದಪ್ಪ ಕರ್ತನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಆರಾಧನಾ ತುಮಲ ಆರಾಧನಾ ತುಮಲ ಆರಾಧನಾ ತುಮಲ ಆರಾಧನಾ ತುಮಲ ಯೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ तुझ्या पंकज सावळे माझे ಹೌದಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು केले Oh hallelujah thank you Lord सर्वांना तू रक्षण केले ओरी मांदरले बांदर शलवी शक्तीने भरले यीशुवे योग्य आहे आमेन हालेलुया शक्तीने भरले गेला महिमेय योग्यने आराधना तुम्हाला 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 ಹೌದಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ महिमा तुला देवा ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ महत्व तुला देवा महिमा तुला देवा Thank you Lord thank you Lord thank you Lord oh Lord we praise you oh Lord we praise you oh Lord we praise you hallelujah we all are raise up our hand to praise you hallelujah आराधना 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 माझ्या प्रिय येशुवा माझ्या प्रिय येशुवा नेहमी असणार पुन्हा येणार येशू नासरी hallelujah thank you Lord नेहमी thank you master thank you Lord thank you wonderful 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 Lord ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ तव नाम वावे तव राज्य यावे तव इच्छा प्रमाणे ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ thank you master ಆರಾಧನಾ 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 ಮದ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಾ ಮದ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವಾ अतिश्रेष्ठ ऐसा तव रक्ताने आवास ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು अतिश्रेष्ठ ಈಗಲೇ
ಬೆಳಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದೇವರೇ ನೀವು ಇಳಿದು ಬಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನೀ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡತಕ್ಕದಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಪ್ಪ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದುಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು ದೇವರೇ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಈಗಲೇ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಮ್ಮ. ಓ ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವಾ माझ्या प्रिय येशुवा, महिमा तुला देवा. हालेलुया, तुला आमेन. थँक यू लॉर्ड. महिमा तुला देवा. येस मास्टर. महत्व तुला देवा. स्तुति Almighty God, Almighty God. Oh, thank you, Almighty God. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, wonderful Lord. Thank you, wonderful Lord. Yes, Lord. Thank you, Master. Thank you, wonderful. Thank you, glory of God. 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 ಕರ್ತನೇ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನೇ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಿಮಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀವ. ಆಮೇನ್, 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 ಆಮೇನ್. Hallelujah, hallelujah, praise God. All are happy. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದೀರಾ? ಆನಂದಿತ आहे का? Hallelujah, hallelujah. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. विशेष रीतीमध्ये परमेश्वर आम्हाला या आराधनेमध्ये नेले आहे. ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯು प्रभूचा एक महिमा ಆತನ ಹುಡುಕುವವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ज्या माणूस त्यांना शोध करतात त्यांच्यावर त्यांचा महिमा असते. ಆಮೇನ್, ಆಮೆನ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಭೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕಾಗಿ या वेळामध्ये पण आपल्या मंडळी आणि आपल्या मंडळीमध्ये असलेल्या कुटुंबासाठी ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. आम्ही प्रार्थना करायची हवी आहे. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ आपल्यामध्ये ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. मराठीमध्ये आपल्या गिल्बर्ट ब्रदर प्रार्थना करू. ಎಸ್, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮಿ. Thank you Master, thank you Master, thank you Master, thank you glory of God. Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೂಟಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೇನ್, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸನಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡು. प्रभू परमेश्वरा धन्यवाद देवा. Hello, hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Yes, Hallelujah, praise praise the God. Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. देवा बाप्पा परमेश्वरा, ही सुंदर अशी सकाळची वेळ देवा बाप्पा, तुमच्या हाती असतो देवा बाप्पा. Yes, yes, देवा बाप्पा, yes. ही सुंदर अशी वेळ तुम्ही त्या सुंदर अशा वेळेस आम्हा सर्वांना एकत्र केल्याबद्दल मी तुमच्या आभार मानतो देवा बाप्पा. देवा बाप्पा, तुमचं वचन सांगतंय, बायबल सांगतंय की माझ्या मनाने जेव्हा तुम्ही दोघे किंवा तिघं एकत्र येतात त्यावेळी मी तुमच्यामध्ये उपस्थित असेल. Amen. आणि जेव्हा मी मानतो, मी विश्वास करतो
की ह्यावेळी तुम्ही आमच्यामध्ये उपस्थित आहात आणि देवा माझी प्रार्थना ऐकत आहात तुम्ही देवा. तेव्हा मी त्या सुंदर अशा गुरुसाठी पुन्हा एक धन्यवाद देतो. माझ्या चर्चसाठी, माझ्या मंडळीसाठी देवा मी तुमच्याकडून असतो. मंडळीमध्ये जे काही त्रुटी असतील, जे काही अडचणी असतील त्या दूर व्हाव्यात आणि तुमच्या आशीर्वादाने आमची मंडळी पुढे तुमच्या आशीर्वादामध्ये वाढत राहून Thank एक you, Lord. हाय लेव्हलला एक नेक्स्ट लेव्हलला पोहोचावी आणि आम्हाला ही संधी द्या Lord. की तुमच्या राज्याची सेवा आम्ही सर्वांनी मिळून करावी. त्याबद्दल मी तुमचा आशीर्वाद, तुमची महिमा, तुमचं पवित्र आत्म्याची सामर्थ्य मागतो देवा. ही Amen. छोटीशी प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून बापा. Amen. आमेन. Amen. 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 Hallelujah. All glory to God. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. या वेळामध्ये आम्ही एक प्रामुख्य वेळामध्ये आलेलो आहे. ದೇವರ ವಚನನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಸಮಯ. देवाचे वचन मनन करण्याचा वेळ. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ಆತನ ವಚನೇ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. त्यांचं वचन आम्हाला एक नित्य जीवित आहे. ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್. ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹುಡುಕಿ ಕರ್ತನ ವಚನವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. पहाटे वेळामध्ये आम्ही उठून परमेश्वराला शोध करून त्यांच्या वचन मनन करण्याचा एक वेळ आहे ना, ते की या पृथ्वीमध्ये कितीही कोटी रुपयापेक्षा ते मौल्यवान आहे. ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರುடைய ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ प्रत्येक माणसांच्या आत्मा प्रभूकडे वळायला हवी तर ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ देव एक माणसाकडे म्हणजे चिटकून राहायला पाहिजे तर ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು. त्या माणसाला एक स्थान पाहिजे. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ते कोणते म्हणजे ಪಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. पाप नसल्यासारखा त्यांनी जगाला पाहिजे. ಒಂದು ಪಾಪವು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆ ಸೇರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. एक पाप असले तर त्या पापामुळे त्यांनी देवा जवळ जाऊ त्यांनी सोडत नाही. ದೇವರು देव ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ एक माणसांकडे ಪಾಪ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. माणसाला पाप असले तर देवासोबत त्यांनी एक संपर्क करू शकत नाही. ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. म्हणून पाप असलेल्या कृती आहेत ना, ते सर्व पाप काढायला पाहिजे. ಕರ್ತನು प्रभू ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. आज प्रभू आपल्यामध्ये असलेले सर्व पाप काढण्यासाठी प्रभू काय काय केले करत आहे आम्ही पाहूया. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. 32वा अध्याय. ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ. स्तोत्र साहित्य 32वा अध्याय 32 verse number 1. पहिला वचन. ज्याच्या अपराधाची क्षमा झाली आहे, ज्याच्या पापावर पांघरून घातले आहे, तो धन्य. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೀರಿದಲು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವು ಮುಚ್ಚಾಕಪಡುತ್ತದೋ ಅವರುಗಳು ಧನ್ಯರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೀರಿದಲನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ज्यांच्या अपराधी क्षमा झाले आहे, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಪಡುತ್ತದೋ ಅವರು ಧನ್ಯರು. ज्यांच्या पापावर पांघरून घातले आहे तो धन्य. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, माझे प्रिय देवाचे लोक, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಮುಚ್ಚಾಕಪಡಬೇಕು. आपल्या पाप ते पांघरून जायला पाहिजे. ಮುಚ್ಚಾಕಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಧನ್ಯರು. ते जर म्हणजे पांघरून झाले तर तो धन्य आहे. ಧನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? धन्य म्हणजे कोण? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧನ್ಯವು. या पृथ्वीमध्ये एक माणूस
देवाला चिटकून राहणे तेच या पृथ्वीमध्ये धन्य म्हणतात एक माणसाला. ದೇವರ ಹಿಡುಕೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವು ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. देवासोबत राहणे ते पेक्षा एक माणसाला या पृथ्वीमध्ये दुसऱ्या गोष्टी काही नाही. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಪಾಪವು ಮುಚ್ಚಾಕ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಬರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. एक माणूस प्रभूकडे चालायला पाहिजे, प्रभूकडे चिटकून राहायला हवी तर त्यांच्या पापाच्या कृत्य आहेत ना ते पांघरून घातायला पाहिजे. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ हालेलुया. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದೆ, ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲದೆ, आपल्या जीवितामध्ये एक पाप सुद्धा नाही असा ಪಾಪವು ಮುಚ್ಚಾಕಪಟ್ಟಿದರೆ पाप सर्व पांघरले तर ದೇವರು, ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು, ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಪಡ್ತಾರೆ. आपले प्रभू परमेश्वर आपल्यातून बाहेर दिसून येणार आहे. ಆಮೆನ್. आमेन. ಎರಡನೇ ವಚನ आणि दुसरं वचन पहा, ರೋಮರ್ ಪುರಿಯ ಪುಸ್ತಕ रोमकरांस पत्र, रोमकरांस पत्र 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. 4th अध्याय 8वा वचन. ಬೇಗ ಬೇಗ ಟಕ್ಕನ ಹಂಗೆ ಓದಿ ಸ್ಟೀಫನ್. रोमकरांस पत्र 4th अध्याय 8वा वचन. ರೋಮರ್ ಪರಿ ಪುತ್ರಕ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮರ್ ಪರಿ ಪುತ್ರಕ 4th अध्याय पास्टर. 4th अध्याय 4 8वा वचन. 8 वचन. 8 वचन. 8वा वचन. ज्या माणसाला हिशोबी प्रभू पाप लावित नाही तो धन्य. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪವನ್ನ ಕರ್ತನು ಎನ್ನಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದಾರೋ, ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ज्या माणसांच्या हिशोबी प्रभू पाप लावत नाही. ಆಮೆನ್. आमेन. ಮಗಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಓದ್ರಿ, ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪವನ್ನ ಕರ್ತನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾರೋ, ज्या माणसांच्या हिशोबी प्रभू पाप लावत नाही ಅವನು ಧನ್ಯ. तो धन्य. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ದೇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ, प्रभू एक माणसाला आठवण करायची हवी तर ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೆಲ್ವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ದೇವರು ನೆನೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ, आज पण प्रभू परमेश्वर या पहाटे वेळामध्ये या अभिषेक सेल्वाला आठवण करायची हवी तर ಈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೆಲ್ವಾಕ್ಕೆ ಪಾಪವನ್ನ ದೇವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೆಲ್ವಾ ಮೇಲೆ ಪಾಪವನ್ನ ದೇವರು ಎನ್ನಿಸಬಾರದು, ನೆನೆಸಬಾರದು. म्हणजे माझ्यावर असलेल्या पापाचा हिशोब परमेश्वर आठवण करू नये. ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾಪವನ್ನ ನೆನೆಸಾದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. जर प्रभू माझ्यावर असलेल्या पाप हिशोब केले नाही ना, तेव्हा प्रभू माझ्या आठवण काढणार आहे. ಆಮೆನ್. आमेन. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಮಗಳು, ಈ ಮಗ ಪಾಪ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಹಂಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. म्हणजे जेव्हा परमेश्वर हो या माणूस, या स्त्री पाप केलेले आहे, त्यांच्याकडे पाप आहे असा प्रभू हिशोब केले ना, त्यानंतर प्रभू आपल्या सोबत येऊ शकत नाही, त्यांनी येणार पण नाही. ಆಮೆನ್. आमेन. ಸೊ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನ ನೆನೆಸಬಾರದು. प्रभू आमच्यामध्ये असलेल्या पाप हिशोब करू नये. ಅಂತವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಧನ್ಯರು असला माणूस कोण आहे ना, तो धन्य आहे ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹೇಳುತ್ತ. असं दावीद सांगत आहे. ದಾವೀದನು ದೊಡ್ಡ ಅರಸನಲ್ವಾ, दावीद मोठा राजा आहे, ಅರಸನೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತ. त्या मोठा राजा असं सांगत आहे. ಆಮೆನ್. आमेन. ಸರಿ. ಎರಡನೇದು, ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನ ನೆನೆಸಬಾರದು. आणि दुसरं, देव आपल्या माणसाचा हिशोब प्रभू पापाचा लावू नये. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3ನೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. कारण पापाच्या कृती आम्हाला कुठे नेतात, म्हणजे आम्ही 3वा कार्य पाहूया. ಅದೇ ರೋಮರ್ ಪುರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. तेच रोमकरांस पत्र 6वा अध्याय, त्यामध्ये 23व वचन.
रोमकरांस 6वा अध्याय 23वा वचन. லேட் பண்றாங்க. அதே புஸ்தகம் कारण कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृपादान आपला प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्वकाली जीवनक आहे. ಆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣವು. कारण पापाचे वेतन मरण आहे. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪದ ಸಂಬಳವು ಮರಣವು. पापामुळे आलेले एक वेतन ते मरण पावते. ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? मरण म्हणजे काय? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, या पृथ्वीमध्ये भरपूर लोक पाप करत आहे. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರಾ? म्हणजे त्यांनी मरतात काय? ನೆವರ್. नाही. ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ मरण म्हणजे ಅವ್ರ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. त्यांनी नित्य म्हणजे सनातन जीवनाला जाण्याचा मार्ग त्यांनी हरून जातात. ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. म्हणजे अजून एक सांगतो, त्यांनी देवाला हरून जाणार आहे. ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ಕಳಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮರಣಕರವಾದ ಜೀವನವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. खरोखर देवाला मान्य करून राहणारा प्रत्येक व्यक्तीला सोडून जाणार ना, ते मरणाचा वेदना मार्ग असते. ಸೊ ಪಾಪದ ಸಂಬಳವು ಮರಣ. कारण पापाचं वेतन मरण आहे. ದ ಸಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೆತ್. कारण ते पापाचा मरण ते कुठे नेतात? म्हणजे मरणाकडे नेतात. ಸೊ म्हणून ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರನು ವರವು पण देवाची कृपा दान ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्वकालिक जीवन आहे. ಆಮೆನ್. आमेन. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. आणि चौथा पॉइंट, 1 ಯೋಹಾನ पहिला योहान पत्र योहानाचे पहिला पत्र 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ पहिला अध्याय 8, 9, 10. 8, 9 आणि 10. योहानाचे पहिला पत्र पहिला अध्याय 8 ते 10 पर्यंत वचन. आपल्या आपण पाप केले नाही असे जर आपण म्हटले तर आपण त्याला लबाड ठरवतो. 8 वचन 8, 9, 10. 8, 9 काय? 8, 9, 10. आपल्या ठाई पाप नाही असे जर आपण म्हणत असलो तर आपण स्वतःला फसवितो व आपल्या ठाई सत्य नाही. जर आपण आपली पापे पदरी घेतली तर तो विश्वासनीय व न्यायी आहे म्हणून आपल्या पापाची क्षमा करेल व आपल्या सर्व अनीतीपासून शुद्ध करेल. आपण पाप केले नाही असे जर आपण म्हटले तर आपण त्याला लबाड ठरवतो आणि त्याचे वचन आपल्या ठाई नाही. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ವಚನಗಳು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. वचन आम्हाला चांगल्या प्रमाणे शिकून देतात. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಯಾಕೆ ತಂಗಿ ಇರುತ್ತದೆ? एक माणसाच्या जीवितामध्ये पाप कशाला राहत बसते? ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸ್? ते पापाचा अर्थ काय? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, इथे सांगत आहे, ನಮಗೆ ಪಾಪವನೇ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಹೇಳದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ವಂಚಿಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. आपल्या ठाई पाप नाही असे जर आपण म्हणत असलो तर आपण स्वतःला फसवतो. ಸತ್ಯವು ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. त्यांच्याकडे आपल्या ठाई सत्य नाही. ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. आपल्या ठाई सत्य नसते. ಸೊ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು. ನನಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಪನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವೆರಿ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವನು ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ತನ್ನೆ ತಾನೇ ಏಮಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. खरोखर सांगतो, एक माणूस अरे मी जन्माला केव्हा मी जन्म झालो तेपर्यंत मी आतापर्यंत मी काय पाप केले नाही, एक सुद्धा पण मी वाईट गोष्टी केले नाही असा एक माणूस म्हणतात ना, मी खरोखर सांगतो त्यांनी
त्यांच्या आपोआप फसून घेणार. ಸತ್ಯವು ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. त्यांच्याकडे सत्य नसते. 9ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, आणि वचन 9 सांगते, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಇಟ್ಟದರೆ, जर आपण आपली पापे पदरी घेतली, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಆತನು ನೀತಿವಂತವನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. तो विश्वसनीय व न्यायी आहे, म्हणून आपल्या पापाची क्षमा करेल व आपल्या सर्व अनितीपासून शुद्ध करेल. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, आम्ही जर आपल्या पापाला आम्ही पदरी घेतली, ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, प्रत्येक दिवस प्रत्येक माणूस, प्रभू मी केलेल्या पापाला क्षमा कर, मी माहिती असून जर माहिती नसल्यासारखं मी पाप केले तर मला माफ कर असं त्यांनी मागितलं तर, ಆಮೇಲೆ ದೇವರು परमेश्वर ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ आपल्या पापाला क्षमा करून ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, आम्हाला शुद्ध करण्यासाठी ಅವ್ರ ನೀತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. त्यांनी नीतिमान सारखा नीतिवान आहे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ನಮ್ ದೇವರು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತವರು? आपल्या देव कोणत्या गोष्टीमध्ये विश्वसनीय आहे? ಮುಂದೆ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನೀತಿವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ज्या माणूस त्याला म्हणजे पाप केलेला आहे, त्यांना त्यांच्याकडे आले ना, त्यांना शुद्ध करायला, त्यांना राखायला प्रभू विश्वसनीय आहे. ಆಮೇಲೆ आमेन. 10ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ, आणि 10वा वचन पहा, ನಾ ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, आपण पाप केले नाही असे जर आपण म्हटले, ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳುಗಾರರಾಗಿ तर आपण त्याला लबाड ठरतो ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ आणि ಆತನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. त्यांचे वचन आपल्या ठाई नाही. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು म्हणजे प्रत्येक देवाचा लोक ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. त्यांच्याकडे असलेले पाप आम्ही पदारी घ्यायला, आम्ही शिकून घ्यायला पाहिजे. ಯಾರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ज्या माणूस ते कबूल करतात, ಯಾರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ, ज्या माणूस पापाचा कबूल करून ते पाप सोडतात, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಧನ್ಯರು. त्या माणूस धन्य आहे. ಆಮೆನ್. आमेन. The peoples all are blessing of people. त्या लोक आशीर्वादाने भरलेले लोक आहेत. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ಆಮೆನ್. आमेन. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, आणि दुसरा अध्यायमध्ये ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, तेच योहान पत्र दुसरा अध्याय 1ನೇ ವಚನ 2ನೇ ವಚನ ಓದಿ. पहिला वचन दुसरा वचन वाचा. अहो माझ्या मुलांनो, तुम्ही पाप करू नये म्हणून हे तुम्हास लिहितो. जर कोणी पाप केले तर नीती संपन्न असो जो येशू ख्रिस्त, तो पित्याजवळ आपली कैवारी आहे आणि तोच आपल्या पापाबद्दल प्रायश्चित आहे, केवळ आपल्याच पापाबद्दल नव्हे तर सर्व जगाचाही पापाबद्दल आहे. ಆಮೇನ್. ಮಗಳೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ ಮಗಳೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಧಾನ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾವನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಸಹಾಯಕನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೋಹಾನ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ तुम्ही पाप केले तर
ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ तुम्ही पाप करू नये म्हणून ಇವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಗಳೇ, செய்யாதபடிக்கு ಹಾ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಗನೇ, ನೀವು ಪಾಪವು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಹಾ ಯಾವನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ पहिलं ಪೈಲ ವಚನ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾ ನೀವು ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. तुम्ही पाप करू नये म्हणून हे मी तुम्हाला लिहितो. ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಹಾನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. आता तुम्ही पाप करू नये म्हणून ಯೋಹಾನ एक पर्याय ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. पर्याय सांगितलं. ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಕ್ಯೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. म्हणजे एक माणूस आता पाप केला, त्याने पापाची क्षमा मागितलं तर आपल्या नीती संपन्न आपलं येशू ख्रिस्त आपले आहे ना, त्यांनी पित्याजवळ आपल्यासाठी एका कैवारी सारखा त्यांनी मागतात. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಅಂತ ರೆಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. येशू ख्रिस्त पित्याकडे पुढे येऊन प्रभू त्यांनी पाप केलेलं आहे, त्यांनी चुकी केलेल्या आहे, त्यांना तू क्षमा करा, त्यांना तू मदत करा, माफ करा असं प्रभू म्हणतात. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರೆಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. येशू ख्रिस्त त्यांनी विचार घेतात, ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, पिता त्यांच्यावर रागवू नका, ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಭೂಮಿಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. कारण मी त्यांच्यासाठी रक्त सांडून प्राण समर्पण केले. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಡೈಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ त्या माणूसाठी येशू ख्रिस्त रात्रंदिवस त्यांच्या पापाच्या कृत्य बद्दल त्यांनी नाश होऊ नये म्हणून पिताजवळ त्यांनी प्रार्थना करत असते. ಆಮೇನ್. आमेन. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಚನ ಓದ್ರಿ. दुसरा वचन पहा. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಲಿಯಾದ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. आणि तोच आपल्या पापाबद्दल प्रायश्चित्त आहे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇರುತ್ತಾನೆ. आपल्या पापाच्या बद्दल प्रायश्चित्त करणारा प्रभू येशू आहे. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ, आपल्या प्रत्येकाच्या पापासाठी, ನಾವು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಾದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ, आम्ही सोडायला शक्य नाही असा पापासाठी ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ते आम्ही देवाच्या पुढे आम्ही जर मनन केलो, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಪವು, काहीतरी असू दे पाप, ಅದು ಕಹಿಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರನೋ ವೇಸಿತ್ತು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಸಿನ್ಸ್, ते कोणतेही म्हणजे पाप, व्यभिचार किंवा चेटकी, लुटारू, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ते पापाला मी एकच वचन सांगतो, ದೇವർക്ക് ಚಿತ್ತವು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಗುಣಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ. देवाला म्हणजे पसंत नाही अशा गोष्टी आपल्या जीवितामध्ये काय काय आहे ना, ते सर्व पापाच्या आहे. ಎಲ್ಲ ಪಾಪ, ते सर्व पाप. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟಿಸಮ್, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟಿಸಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿನ್ಸ್. देवाला म्हणजे पटत नाही अशा गोष्टी आपल्याकडे आहेत ना, ते सर्व एक छोटी गोष्टी पण असो ते पण पाप आहे. ಆಮೇನ್. आमेन. ಸೊ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕಡೆ ಈಗ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಯೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಜ್ಞನ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. आपले प्रभू येशू ख्रिस्त एक आपल्यासाठी मारायला गेलेले आहे, असं एक कोकरू आहे, यज्ञ आहे, असं त्यांनी प्रभूकडे जाऊन आपल्या कैवारीप्रमाणे त्यांनी विनंती करायची हवी. तर आम्ही केलेल्या पापाबद्दल क्षमा मागायला पाहिजे. ಆಮೆನ್. आमेन. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ವಲೋಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. केवळ आपल्याच्या पापाबद्दल नव्हे, तर सर्व जगाचेही पापाबद्दल आहे. ಹೌದು, ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, आपल्या एकट्यासाठी नाही, ಸರ್ವಲೋಕದ ಪಾಪಗಳು, ते सर्व जगाच्या पाप सुद्धा ಅದನ್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ते माफ करायला ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು येशू ख्रिस्त ನಮಗಾಗಿ ಯಜ್ಞರ ಕುರಿಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. आपल्यासाठी त्यांनी देवाचे कोकरू आहे, यज्ञाचे कोकरू आहे. ನೋಡಿ, ऐका, ಇವು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಈ ವಚನಗಳ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ತವಕ ಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ऐका, देव एक माणसाला शुद्ध प्रमाणे व्हावे म्हणून किती त्यांनी मेहनत करते, प्रयास करते. ಆಮೇನ್. ಆಮೆನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪವನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಪಾಪದ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಬರುವುದಕ್ಕೂ, அந்த ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ते पापाच्या कृतीतून निघून बाहेर येऊन आणि त्यांच्या मार्गाकडे चालायला, पवित्रपणे चालायला, पाप क्षमा करून चालायला प्रत्येक गोष्टीला परमेश्वर पर्यायी आहे. ಸೊ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, म्हणून देवाच्या लोकांना ದೇವರ ಮಾತು, ಇವು ದೇವರ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, आज देवाचं वचन आपल्या पुढे कसं येतात म्हणजे, तर ಯಾರು ಈ ಪಾಪನ ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳುವುದು, ಒಂದು ಸಾಕು ಬುಕ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. कोणी मला हे पाप मला सोडायला शक्य नाही बाबा, मला माझ्या पाठ लागते असं कोणी सांगायला मार्ग नाही. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, काही लोक सांगतात, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, मला ह्या पाप सोडायला शक्य नाही बाबा, ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, मी लहानपासून हे करत आलो, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕೈ ಕಾಲ ನಡುಗುತ್ತೆ, मी हे केले नाही तर माझा हात पाय कापते, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಪಾಪ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, अरे कोणाला माहिती नसल्यासारखं केलेले पाप आता मला सोडायला माझ्याकडे शक्य नाही. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ काही लोकांना ತಂಬಾಕು ಹಾಕ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದು, काही लोकांना तंबाखू त्यांनी खाले नाही ना, त्यांना काम करायला वेळ नसते. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಒಬ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, एक सहोदरी सांगतात, स्त्री, ಅಣ್ಣಾರಿ दादा, ನನ್ನ ಗಂಡ ಕುಡಿಲದ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. दादा, माझा नवरा मी जरा पिलं नाही तर मी कसं काम करू असं त्यांनी विचारते. ಅವ್ನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೈನ ಗಿಡಗಿಡ ನಡಗ್ದೈತೆ, ಅದು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ. त्यांनी काम करताना हात कापते म्हणून मी दारू पितो. ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾದ ರೀಸನ್. हे खोट म्हणजे साक्ष आहे. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಸನ್, ते बरोबर ಕರೆಕ್ಟ್ reason ರೀಸನ್. नाही. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ರೀಸನ್. हे खोट आहे. ಯೇಸು ವಚನ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. वचन आम्हाला स्पष्टप्रमाणे सांगते, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. कोणी माणूस असो मला पाप सोडायला शक्य नाही असं त्यांनी म्हणू शकत नाही. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, माझं प्रिय देवाचं लेकरं, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತು देवाचं वचन ನಿನಗೆ ನೇರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. तुमच्याकडे येत आहे. ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ? येशू ख्रिस्त या पापाच्या शेवट पर्याय काय म्हणून देत आहे? ಅದೇ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. तेच पहिला अध्याय घ्या. 1 ಯೋಹಾನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ पहिला योहान पत्र पहिला अध्याय 7ನೇ ವಚನ ಓದಿ. 7वा वचन पहा, वाचा. पण जसा तो प्रकाशात आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपली एकमेकाबरोबर सहभागिता
आणि त्याचा पुत्र येशू याचे रक्त आपल्या सर्व पापापासून शुद्ध करते. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Hallelujah. ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳ್ರಿ ಕರ್ತನಿಗೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇರುವುದದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. पण जसा तो प्रकाशात आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपली परमेश्वर एकमेकांबरोबर सहभागित आहे. ಒಂದು ಡೀಪ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. एक प्रभूच्या सोबत एक सहभागी होऊ शकते. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೀಪ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ? कसं आम्ही प्रभूच्या सोबत आम्ही एक डीप रिलेशनशिप ठेवू शकतो. 10 ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. आम्ही 10 लोक असताना प्रभू सोबत आम्ही चांगला असतो. ಆದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ पण आम्ही एकटा पुढे गेले ना ಕರ್ತನಕ್ಕೂ ನಮಗೊಂದು ಡೀಪ್ ರಿಲೇಶನ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. आम्हाला आणि प्रभू मध्ये असलेल्या एक रिलेशनशिप ते तुटते. पण ವೈ कशाला ಮೀನ್ಸ್ म्हणजे ನೋಡಿ, ऐका, ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. देव प्रकाश आहे. ಅವನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರು ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. त्यांनी कसं प्रकाश मध्ये आहे त्याप्रमाणे आम्ही पण त्यांच्या प्रकाश मध्ये चालला असता तर आम्ही आणि त्यांनी एकमेकांना आणि एक सहभागी होणार आहे. The deep relation. We need deep relationship with God. आम्ही एक डीप रिलेशनशिप म्हणजे एक ऐक्यता पाहिजे. How प्रभू सोबत to relationship with God? प्रभू सोबत कसं एक नातवंड म्हणजे नात वाढायला पाहिजे. ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, काही नाही. ಯೇಸು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. येशू प्रकाश आहे. ನಾವು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. आम्ही पण त्या प्रकाशामध्ये जगाला पाहिजे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ प्रकाश मध्ये असलं तर ನಮ್ಮ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. मला पण प्रकाश होणार आहे. ಆಮೇನ್. ಹೌದಾನೆ? ಹೌದಾನೆ? Amen. ನಾವು ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. आम्ही जिथे प्रकाश मध्ये होतो ना आपल्या तोंडातून प्रकाश बाहेर ಆ दिसतो. ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. त्या म्हणजे लाईट मध्ये असलेला एक प्रकाश आपल्या फेस वर पडते. ನೋಡಿ, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. गिल्बर्ट ब्रदर लाईट प्रकाश आहे. ಲೈಟ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಯಂಗಿನ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. लाईट फुल पॉवर मध्ये येत आहे त्यांच्याकडे. ಫುಲ್ ಪವರ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. फुल पॉवर मध्ये आहे. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಾಶಸು ಆತನ ತೇಜವು ಆತನ ತೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. आम्ही पण देवाच्या प्रकाश मध्ये असले तर त्यांच्या एक प्रकाश आणि त्यांच्या एक उजड आपल्या तोंडातून बाहेर दिसते. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, एवढंच नव्हे, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ आणि मोठा पर्याय ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳப்படுತ್ತದೆ. शेवट सांगत आहे ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ आम्ही पवित्र व्हावे म्हणून ದಿನ 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 रोज आणि रोज ನಾವು ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ आम्ही प्रभूच्या सानिध्याकडे जात असताना ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಚನ, ಒಂದು ಮಾತು. पहिला आम्ही देवाला एक सांगण्याचे आणि कबूल करण्याचे पहिला एक वचन. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचे रक्त आपल्याला सर्व पापापासून शुद्ध करते. ಆಮೇನ್. Amen. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. येशू ख्रिस्ताचे रक्त आपल्या सर्व पापापासून शुद्ध करून आम्हाला क्षमा करून आम्हाला पवित्र करतात. ಯಾರು ನನಗೆ ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ज्या माणूस मला या पाप सोडून प्रभूसाठी यायला मला मार्ग मला दिसाना असं सांगितलं ना, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? त्याचं कारण काय म्हणजे ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. म्हणजे त्यांनी असं सांगितला तर त्याचा अर्थ येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताला माझ्या पापातून मुक्ती द्यायला शक्ती नाही असं. शक्ती नाही ना? शक्ती नाही काय प्रभूच्या रक्तामध्ये? शक्ती नाही शक्ती नाही नाही ना? हाय काय नाही? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಲ ಇರತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताला सर्व पापातून मुक्ती करायला सामर्थ्य आहे. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? पण तरी सुद्धा आपल्या पापातून आम्हाला मुक्ती करायला का शक्य नाही? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? का आम्हाला सोडून पाप लांब जात नाही? ವೈ ಮೀನ್ಸ್ कारण ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಲಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ 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 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾದ ಇರುತ್ತವೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ದೂರ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ವೇಷ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಯಾಮಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ. कारण का त्यांनी पाप सोडायला शक्य नाही म्हणजे जे कसं प्रकाश आहे त्यांनी पण त्या प्रकाशामध्ये चालत नाही, म्हणून तिथे पण असतात जरा पुढे जाताना पाप करतात, तिथे पण असतात तिथे जरा पुढे जाऊन पाप करत असते. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, माझ्या प्रिय देवाच्या लोकांनो, ನೀ ನಿಜವಾಗಿ तुम्ही बरोबर ನೀ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರು सर्वजण तुमच्या छातीवर हात ठेवा. ನಾನು मी ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಯೆಹೋವ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ माझ्या प्रभू परमेश्वराला मी बघायचे हवी तर ನಾನು ಯಾವಾಗ मी कधी ಆತನ ಬೆಳಕಕ್ಕೆ त्यांच्या प्रकाशाकडे ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ जगण्यासाठी ನಾನು ನಂಬಿಕೆಸ್ಥನ ಇರಬೇಕು. मी विश्वासीनियासारखा राहायला पाहिजे. ಆ ಬೆಳಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಕೆಸ್ಥನ ಇರುತ್ತೇವೋ त्या प्रकाशाला आम्ही केव्हा एक विश्वासीनियासारखा जगतो, ನಾ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, मी सांगतो ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. देव तुमच्या बरोबर असणार आहे. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಪವು ಅಡ್ಡೆಯ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೀ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಡಿ ಕರ್ತನ ದೇವರ ಹತ್ರ ದಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದಿನ 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 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದಿಂದ ರೀತಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪಾಪವು ನೀಗಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. 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 So when you go enter the light of God, तुम्ही जेव्हा प्रभूच्या प्रकाशाकडे चालत असता, the Lord will live in your heart. प्रभू तुझ्या बरोबर आणि तुमच्या हृदयामध्ये राहणार आहे. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಪಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಅರ್ಥ. तुम्ही जेव्हा प्रभूच्या एका मार्गामध्ये चालला तिथे शंका नसते, कारण प्रभू तुमच्या सोबत असणार आहे. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, माझे प्रिय देवाचे ದೇವರು लोकांनो, ತಿರುಗ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. परत पुन्हा प्रभू एक आठवण करत आहे ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ आपल्या प्रत्येकांना, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ आपल्या प्रत्येकांना ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಲಕ್ಕ ಆಗದ ಒಂದು ಪಾಪ ಇರತ್ತೆ. कोणाला पण दिसण्यासारखा नसलेल्या पाप आहे. ಆ ಪಾಪ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗುರುತು. त्या पाप काय आहे म्हणून तुम्हाला माहिती आहे. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ त्या पापाला तुम्ही कबूल करा, ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ते सोडा. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. येशू तुमच्या बरोबर असणार. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ. येशू ख्रिस्ताचे रक्त सर्व पापाला क्षमा करून शुद्ध करतात. ಆಮೆನ್. आमेन. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಮುಗಿಸ್ಕೊ.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, wonderful Lord. Thank you, wonderful Lord. Thank you, wonderful Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಕರ್ತಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. Yes, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಸರಿಗಿಲ್ಲವನ್ನ ಕರ್ತಾವೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂದೆಯೇ. ರಕ್ಷಕನೇ ಏಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ದಂಡನೆ ಒಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪವು ತೊಳೆದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದೊಂದು ಆ ಪಾಪವು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮರೆ ಮಾಡದೆ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತಾವೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಂದೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಪಗಳು ನೀನು ತೆಗೆದಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಏಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನೀನೇ ಅಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಾವು ಗಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತಾವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಯುಗದ ಸಮರ್ತಿಯವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ಯ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಒಂದು ದಿನವೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ನಿನ್ನ ಮರೆಯದ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಬರೆದಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನೆ ಹೋಗೋ ಬರೋ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಅಪ್ಪ. ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಜೀವ ಉಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಿನ 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 ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆತನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ದೇವರ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಬೆಳಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜ ಹೊಂದವರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಸ್ಥರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ದೇವರು 100% ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. God bless you. God bless you. Love you. Bye 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 bye. Bye. ಯೇಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್.